السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ باب السواک الفصل الاول۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم مشکات المصابیح کی کتاب سے باب السواک، کتاب الطہارہ سے باب السواک کا دراسہ کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سواک کہتے کسے ہیں۔ سواک ماخوذ ہے ساکا سے، جس کے معنی لغت کے اندر ہوتے ہیں دلک کے، رگڑنے کے۔ سواک کسے ماخوذ ہے؟ ساکا یا سوکو سے، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں دلکا، یدلکو، رگڑنے کے۔ اور اصطلاح میں کہتے ہیں استعمال العود او نحوه فی الاسنان لیذہب الصفرا وغیرها عنها، کہ دانتوں کے اوپر یا دانتوں پر عود کو، کسی بھی عود لکڑی، کسی بھی قسم کی لکڑی کو رگڑنا، جس سے دانت کا بو اور منہ کا بو اور دانت کا پیلا پن زائل اور ختم ہو جائے۔ تو یہ ہے سواک کے لغوی معنی۔ اور سواک جو کہا مصنف رحمہ اللہ نے باب السواک، اس کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک ہے فعل پر، ساکا یا سوکو، دلکا دلکو پر، اور دوسرا ہے باب السواک اطلاق لکڑی پر ہوتا ہے۔ العود الذی یستخدم للسواک، وہ لکڑی جس کو سواک کرنے کے لیے، مسواک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر پہلا معنی مراد ہے، یعنی فعل مراد ہے باب السواکی کی، باب فعل السواکی، باب فعل السواکی کی سواک کرنے کا بیان۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الفصل الاول۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا نشق على امتی لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند كل صلاة، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا نشق علی امتی، کہ اگر یہ مشقت کی بات، دشواری اور پریشانی کی بات نہ ہوتی، یا یہ چیز میری امت کے اوپر پریشان اور تکلیف دہ ثابت نہ ہوتی، تو لامرتہم، تو میں ان کو حکم دیتا بتاخیر العشاء، کہ عشاء کی نماز کو وہ تاخیر سے پڑھیں۔ اکثر نماز ہیں جن کو، یعنی 4 نماز ہیں جن کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، ظہر، عصر، مغرب، فجر۔ یہ 4 نماز ایسے ہیں جن کو ان کے اول وقت میں پڑھا جائے اور یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے۔ لیکن عشاء کی نماز آخری وقت میں جتنا ہی لیٹ کر کے پڑھا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر پریشانی، مشقت یا برودت یا مطر امطار یا اور کوئی چیزیں ہیں تو جس کی وجہ سے ان کے اول وقت میں بھی اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کیا افضل کیا ہے؟ تاخیر کرنا عشاء کی نماز میں۔ کہا تاخیر کب تک، کتنے دیر تک؟ بعض لوگوں نے کہا ثلث اللیل اور بعض لوگوں نے کہا نصف اللیل۔ ثلث اللیل جیسے کہ اگر آج کل ہم حساب لگائیں تو سورج غروب ہوتا ہے 5:31 پہ، اور سورج جو طلوع ہوتا ہے تقریباً 6 بجے یا 6 بجے کے کچھ بعد میں۔ تو گویا کہ جو اگر ہم اس کو سم کریں، جوڑیں، تو کتنا گھنٹہ ہو رہا ہے؟ 5:30 سے لے کر کے 6 بجے صبح تک، یعنی 12 ساڑھے 12 13 گھنٹے۔ اب 12.5 گھنٹے یا 13 گھنٹے کا اگر ہم ثلث نکالیں تو کتنا ہوگا؟ 1/3،
4 3 12, 1/3 कितना होगा 4 3 12 और आधे घंटे का 20 मिनट और जोड़ लीजिए तो गोया के 4 घंटा 20 मिनट। अगर हम सुलुसे लैल निकालें आज की रात का तो कितना होगा 5:30 से लेकर 4 घंटा जोड़िए 9:30 20 मिनट और जोड़ दीजिए उसमें तकरीबन 10 बजे। यानी सुलुसे लैल आजकल कितने बजे हो रहे हैं 10 बजे हो रहे हैं। और बाद लोगों ने कहा कि निस्फुल लैल, तो गोया कि आजकल जो रात हो रही है वो 13 घंटे की हो रही है। तो अगर हम निस्फुल लैल जोड़ेंगे तो निस्फुल लैल का 13 घंटे का आधा कितना हुआ 6.5 घंटा। तो 6.5 घंटे को जब हम 5:30 से जोड़ेंगे तो 5:30 से लेकर के 6 घंटा उसके अंदर सम कीजिए जोड़िए तो 5:30 आधा घंटा जोड़िए 6 बज गया, फिर 6 घंटे और जोड़िए 12, यानी कि निस्फुल लैल आजकल कितनी हो रही है 12 बजे तक। तो गोया कि ये आप लोगों को हिसाब बता दिया ताकि हमेशा कभी भी निस्फुल लैल और सुलुसुल लैल जोड़ना हो और पता लगाना हो कि कौन है तो आप लोग आराम से पता लगा सकते हैं इस तरीके से। कहा भी ताखिर इशाई इला सुलुसिल लैली व निस्फिल लैल कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मेरी उम्मत पर ये बात मशक्कत ना गुजरती, गिरा ना गुजरती, परेशान कुन ना होती तो मैं अपनी कौम को अपनी उम्मत को इस बात का हुक्म देता कि वो लोग इशा की नमाज को ताखिर से पढ़े इला निस्फिल लैल और सुलुसिल लैल तक। यानी आजकल तकरीबन अगर निस्फुल लैल जोड़ेंगे तो 10 बजे, सुलुसुल लैल जोड़ेंगे तो 12 बजे तक। और उसके बाद कहा वह भी सेवा की इंदा कुल्ले सलातिन, और इसी तरीके से हर नमाज के वक्त मिसवाक करना मैं उनके ऊपर लाजिम कर देता। गोया कि बेहतर यही है कि इंसान इशा की नमाज को अफजल जो है इशा की नमाज के लिए इसको ताखिर से पढ़े, और इसी तरीके से अफजल ये है कि इंसान बेहतर ये है कि इंसान हर नमाज के साथ नमाज में खड़े होने के साथ साथ मिसवाक करे। तो मिसवाक कब करेगा, मिसवाक कब करेगा? तो हनफी जो जमहूर उलमा है उनका कौल है कि मिसवाक जो करेगा वो नमाज में इकामत के वक्त करेगा। जब एक नमाज खड़ी हो रही है, इकामत कही जा रही है, उस वक्त वो मिसवाक करेगा। और हनफिया कहते हैं नहीं, उस वक्त मिसवाक नहीं करेगा। क्योंकि कहते हैं कि जब मिसवाक करता है तो उसके मुंह के अंदर से बुसाक, थूक और तमाम वो जब साफ करता है तो निकलते हैं, तो उसको कहां थूकेगा? कहते हैं कि पहले करेगा, यानी न मस्जिद के अंदर दाखिल होने से पहले करेगा। अगर मस्जिद के अंदर दाखिल होने से पहले करेगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहते भाई इंदा कुल्ले सलात, उसको नमाज नहीं कहा जाएगा क्यों नमाज के वक्त, बल्कि कहा जाएगा कि मस्जिद में दाखिल होने से पहले उसने किया है। तो गोया कि जो हनफिया कहते हैं कि पहले कर लेगा, ये सही नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज के जब नमाज कायम होगी या नमाज कायम की जाएगी उस वक्त तक करेगा। और कहते हैं कि भाई ठीक है, ये उनका जवाब बाहर। और उसके बाद कहते हैं कि अगर नमाज कायम हो रही है बाहर जाए खड़े जाकर करके आएगा तो एक फजीलत और छोड़ रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब नमाज अजान हो इकामत हो रही है तो कोई बंदा जो मस्जिद में हो वो मस्जिद से बाहर न जाए। तो गोया कि एक अमर को वजूब को छोड़ करके आप मुस्तहब की तरफ जा रहे हैं बाहर मिसवाक करने के लिए, तो गोया कि ये भी सही नहीं है। बल्कि मिसवाक कब करेगा? उसी नमाज के वक्त इकामत की जब कही जाएगी उसी वक्त वो मिसवाक करेगा। उसके बाद दूसरी हदीस वअन शुरैह बिन हानी क़ाल सअलतु आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिअय्यि शैइन कान यब्दअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल बैतहु क़ाल बिस्सिवाक रवाहु मुस्लिम। कि शुरैह बिन हानी फरमाते हैं कि मैंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल होते थे, अपने बीवियों के पास जब जाते थे जिनकी बारी होती थी, तो जब रात के अंदर दाखिल होते थे या दिन के अंदर कभी भी कहीं बाहर से आते थे तो सबसे पहले किससे शुरू करते थे? यब्दअ इज़ा दखल बैतहु क़ालत बिस्सिवाक, सबसे पहले से मिसवाक करते थे। क्यों? क्योंकि आदमी अपनी बीवी के पास जा रहा है, हो सकता है उसके मुंह के अंदर से कोई बू आ रही हो, कोई कुछ चीज बाहर खाए हो जिससे वो बू आ रही हो, उसकी बीवी उसको नापसंद करे तो उसे वो तकलीफ दे होगी और उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इंसान क्या करे?
جب بھی کہیں سے باہر سے آئے رات کے اندر دن کے اندر اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہے تو کیا کرے مسواک کر لے تاکہ اس کے منہ کے اندر سے وہ بدبو اور وہ کراہیت والی چیز راہیہ کریحہ وہ کیا ہو جائے ختم ہو جائے جس سے میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ اچھے ہو. اس کے بعد دوسری حدیث عن حذیفہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام للتهجد من الليل يشوس فاه بالسواك. حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے اندر نیند سے بیدار ہوتے تھے تہجد پڑھنے کے لیے یشوس یدلق فاه اپنے فا مطلب منہ کہ اپنے منہ کو رگڑتے تھے کس سے بالسواکی مسواک سے یعنی اپنے دانتوں کو اپنے منہ کے اپنی زبان کو مسواک سے صاف کرتے تھے. کیونکہ وہ نماز جو ہوتی ہے وہ مناجات رب ہے جس کے اندر وہ بندہ کھڑے ہو کر کے اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اپنے رب سے کلام کرتا ہے. تو جب اللہ بندہ اپنے رب کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہو تو جیسا کہ پچھلے حدیث کے اندر گزرا لامرتم بالسواک عند كل صلاۃ تو اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے اس کے معدے کے بخار جو ہوتے ہیں وہ اوپر منہ تک آتے ہیں جس سے منہ کے کراہیت منہ کی بو بدل جاتی ہے. تو بندہ اگر نماز پڑھنے جا رہا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرنے جا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر جب وہ کھڑا ہو تو اس کے منہ سے بدبو آئے تو جس سے رب سے مناجات کر رہا ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے بہتر نہیں ہے کہ بندہ جب اس کی عبادت کے لیے آئے تو اس کے منہ سے بدبو آئے. تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہو یا رات سے بیدار ہو تہجد کے لیے تو کیا کرے اپنے منہ کو مسواک سے صاف کر لے اپنے منہ کو مسواک سے صاف کر لے. تو یہ تھی اس حدیث کے اندر مطلب 2-3 جگہیں کہ جہاں پر مسواک کو مستحب کہا گیا ہے کہ ان جگہوں پر مسواک کرنا انسان کے لیے مستحب ہے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے پہلی حدیث پڑھی کہ نماز کے وقت تو اکثر علماء نے نماز کے وقت مسواک کرنا سننے صلات میں سے شمار کیا کہ انسان کے مطلب سننے صلات میں سے یہ ہے کہ انسان ہر نماز کے وقت مسواک کرے. اس کے بعد کی حدیث وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرہ قص الشارب وعفاء اللحیہ والسواک واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال الراوي ونسيت العاشر الا ان تكون المضمضة. رواه مسلم. وفي رواية الختان بدل عفاء اللحیہ. اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں لم اجد هذه الرواية في صحيح ولا في كتاب الحميدي. یہ کتاب الحميدي کیا ہے؟ یہ زیادہ تر صحیحین ہے. تو فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 من الفطرہ کی 10 چیزیں فطرت میں سے یعنی کہ انسان کی تخلیق ان پر ہوئی ہے. وہ کیا ہے؟ قص الشارب کی مونچھ کو کیا ہے؟ کاٹنا ہے. مونچھ کو کاٹنا ہے. شارب کسے کہتے ہیں؟ شارب کہتے ہیں وہ بال جو کہ اوپر والے ہونٹ پر اگتے ہیں. وہ بال جو کہ اوپر والے ہونٹ کے اوپر اگتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شارب کہتے ہیں. اور اس حدیث کے اندر قص ہے, دوسری حدیث کے اندر احفاء ہے, یعنی احفاء کے معنی استحصال جڑ سے ختم کر دینا. تو گویا کہ یجوز للانسان فی الشارب سواء ان یحلق او یقص, کہ چاہے تو وہ احفاء کے درمیان مخیر ہے کہ اس کو جڑ سے ختم کر دے یعنی جڑ تک کاٹ دے, یا اس کو ہلکا سا کاٹے اور اس کو رکھے. اس کے بعد کیا احفاء اللحیہ, اور اس کے بعد کیا ہے؟ داڑھی کو چھوڑنا, اس کو تقصیر کرنا اور اس کو چھوڑ دینا اس کی حالت میں. کہتے ہیں لیکن وَأَمَّا الْأَخْذُ مِن طُولِهَا وَعَرْضِهَا لِلتَّنَاسُبِ, کہتے ہیں کہ مطلب برابر رکھنے کے لیے جو مشکات المصابیح کے مصنف رحمہ اللہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ
दाढ़ी को बराबर रखने के लिए इंसान काट सकता है। उबैदुल्लाह मुबारकपुरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान दाढ़ी को मतलब बराबर रखने के लिए हल्का फुल्का काट सकता है। और कहते हैं कि दाढ़ी को छोड़ देना, वो बढ़ती चली जाए इतनी बढ़ती चली जाए कि वो शोहरत का बाइस बनने लगे, तो ये जायज नहीं है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, आपको दाढ़ी को छोड़ना ही है हर हाल में, क्योंकि जितने भी सेगे आए हैं दाढ़ी के ताल्लुक से तकरीबन 5 सेगे आए हैं, जो कि तमाम के तमाम सेगे अमर पर दलालत करते हैं, और तमाम का माना है कि उनको दाढ़ी को अपनी हालत पर छोड़ देना। और वो 5 अल्फाज सब अमर के हैं, जो कि ये हैं आफू, अरखू, अर्जू, वफिरू, औफू। और जमहूर उलमा का कौल यही है कि उजूब तर्किल लिहया व अदमुल अख्ज़ मिन्हु अमलन बिउमूमिल अवामिरिल वारिदा फिल अहादीस सहीहा, कि जो सही हदीस के अंदर अमर वाजिब है उन पर अमल करते हुए उन दाढ़ी को उनकी हालतों पर क्या है छोड़ देना है। उसके बाद कहा वस्सिवाकु, और ये महल शाहिद है कि फितरत में से ये भी है कि जिस पर इंसान की तख्लीक हुई है कि इंसान मिसवाक करे। वो इस्तिंशाकुल माई, और इस्तिंशाक जब कहा जाएगा तो इस्तिंसार लाजिम है, क्योंकि दोनों लाजिम मलजूम है, क्योंकि बगैर इस्तिंसार के इस्तिंशाक मुमकिन ही नहीं है, यानी कि पानी को नाक से नफस के साथ सांस के साथ बाहर लाना। और इसी तरीके से कस्सुल अज़फारी, और नाखून को काटना। कितना काटना है? कहते हैं कि जो कि चमड़े से बाहर हो रहा है उतना, या जो आप पानी को जिस्म की आज़ा या जो आज़ा हैं उन तक पहुंचने से अगर कोई नाखून रोक रहा है तो उनको काटना। वग़ुस्लुल बराजिम, और क्यों? ताकि उसके अंदर कज़र और तमाम चीजें जमा ना हो। उसके बाद कहा वग़ुस्लुल बराजिम, और इसी तरीके से फितन में से है पोर को धुलना, यानी उसके जो पोर होते हैं, जो मफासिल होते हैं, पोर के उंगलियों के जो मफासिल होते हैं, इसके अंदर गंदगी बैठी रहती है, उसको बेहतर तरीके से धुलना। वनतफुल इब्ती, और इब्त कहते हैं बगल को, यानी इंसान के हाथ के नीचे जो बगल होता है उसके नीचे से जो बाल होते हैं नतफन उखेड़ने के होते हैं, उसको उखाड़ना है। तो क्या उखाड़ना बेहतर है या उसको उस्तुरा से या किसी और चीज से या दवा के जरिए उसको जायल करना बेहतर है? तो उलमा कहते हैं कि जो बेहतर है वो यही है कि इंसान उसको उखाड़े, लेकिन अगर उखाड़ना तकलीफ दे हो रहा है तो वो किसी भी तरीके से उसको साफ कर सकता है। कहते हैं कि जब वो गंदगी, क्योंकि उससे इंसान के जिस्म के अंदर कराहियत रिहा करीहा पैदा होती है, तो कहते हैं राइहा करीहा पैदा होती है, तो कहते हैं जितना जो आदमी उसको उखाड़ेगा तो उससे उसके इब्त के बाल क्या होंगे? कमजोर होंगे, और उनके जड़ें कमजोर होंगी, जिससे कम जमेंगी बालें। लेकिन आप जितने मरतबा उस्तुरा से साफ करेंगे या किसी और चीज से साफ करेंगे तो वो मजबूत होते जाएंगे और उतने ज्यादा घने होते चले जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं बेहतर यही है कि उसको उखाड़ा जाए, लेकिन अगर इंसान के लिए तकलीफ दे है तो वो किसी भी चीज तरीके से साफ कर सकता है। वहलकुल आना, आना किसे कहते हैं? वो आना कहते हैं वो बाल जो कि मुज़क्कर या मुअन्नस के कुब्ल के ऊपर उगते हैं, कुब्ल के ऊपर उगते हैं। बाद लोगों ने कुब्ल और दुब्र दोनों को शामिल किया है। वो इंतकासुल माई, इंतकासुल माई अख़्ज़ुल माई लिस्तिंजा, कि पानी इस्तिंजा करना किससे? पानी से। उसके बाद रावी कहते हैं कि मैंने दसवां भूल गया कि दसवां क्या कहा था? कहते इल्ला अन तकुन मज़मज़ा, मुमकिन है कि वो मज़मज़ा हो। रवाहु मुस्लिम। वो फिर रिवायत खितानी बदल इफ़ाउल लिहया, और जो खितान की हदीस है और जो इफ़ाउल लिहया की हदीस है कि हालत को दाढ़ी को अपनी हालत पे छोड़ देना, उसके बदले में क्या है? खितान का लफ्ज है कि खतना, खतना करना, यानी कि हशफा के ऊपर जो चमड़ा बढ़ रहा है उसको खत्म करना, उसको काटना, उसको क्या कहते हैं? खितान कहते हैं। कहते लम अजिद हाज़िर रिवाया फिस सहीहैन वला फी किताबिल हुमैदी, मुसन्निफ फरमाते हैं कि इस हदीस को मैंने न सहीहैन के अंदर पाया न किताबुल हुमैदी के अंदर पाया है। उसके बाद चंद चीजें जो कि इसी से ताल्लुक रखती हैं कि कहां कहां पर मिसवाक मुस्तहब है, कहां कहां पर क्या मिसवाक मुस्तहब है। तो मिसवाक जो मुस्तहब है उन चंद औकात को हम सरसरी से पढ़ लेते हैं। वजू के वक्त, जैसा कि एक हदीस है जो कि अबू दाऊद की हदीस है,
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع الوضوء کہ ہر وضو کے وقت میں ان کو مسواک کا حکم دے دیتا. اور یہ حدیث کیا ہے؟ حسن لغیرہ ہے. اور دوسری جگہ عند کل صلاۃ جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ کہ ہر وضو کے ہر نماز کے ساتھ. یہ دو مقام ہو گئے. اس کے بعد عند قراءۃ القرآن قرآن کے پڑھتے وقت بھی کیا ہے؟ مسواک کرنا مستحب ہے. لحدیث علی قال امرنا بالسواک وقال ان العبد اذا قام يصلي اتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية الا كانت في جوف الملك. تو کہتے ہیں فرشتے جب انسان قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے تو فرشتے اس کے قریب آتے ہیں. اس کے بعد عند دخول بیت جیسا کہ ہم نے بھی حدیث پڑھی ہے شریح بن ہانی کی. اور اسی طریقے سے قیام اللیل کے لیے صلاۃ اللیل تہجد کے لیے جب انسان کھڑا ہو تو یہ 5 مقامات ہیں جہاں پر انسان کے لیے کیا ہے؟ مسواک کرنا مستحب ہے. تو آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.